네, 안녕하십니까. English Phonetics and Phonology, 영어 음성문론입니다. 자, 준비되셨으면 시작하도록 할게요. 자, 이번에는 의문론의 규칙에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. Throughout this chapter, we have emphasized that the relationship between the phonemic representation of a word and its phonetic representation, or how it is pronounced, is rule-governed. 자, 이 챕터를 통해서는 우리는 그 음소의 그 단어의 음소의 표기 방식과 그리고 그것의 음성적 표기 사이에서의 관계를 우리는 강조해 왔다라고 합니다. 자, 그리고 그것이 어떻게 발음되어지는지 하고 어떻게 룰의 지배를 받는지까지도 우리가 살펴봤다라고 하고 있고요. Phonological rules are part of speaker's knowledge of the language. 화자의 지식의 일부분을 나타낸다라고 하고 있습니다. The phonemic representations are minimally specified because some features or feature values are predictable. 자, 이런 음소적인 표기는 최소한으로 나타나져 있다라고 하네요. 왜냐하면 어떤 자지나 자질값은 예측할 수 있기 때문에 그렇게 중복되는 부분은 빠져 있다라는 겁니다. 그죠? 그래서 가장 대표되는 걸 이렇게 가장 차이가 드러낼 수 있는 것만 표기되어 있지 잉여적인 부분은 빠져 있다라고 해서 여기 minimal이라고 표기가 되어 있네요. For example, in English, all nasal consonants are voiced. 자, 영어에 있어서 모든 비음 자음은 다 voiced, 유성음이죠, 그죠? So we don't need to specify voicing in the phonemic feature matrix for nature. 자, 비음에다가 여기 굳이 voicing이라는 자질값을 더 덧붙이지 않았다라고 합니다. 왜냐하면 우리가 미니멀리하게 나타내줘야지 그나마 이제 깔끔하고 간략하게 표현할 수 있기 때문에 잉여적인 요소는 그죠? 모든 컨소넌트가 다 유성음이기 때문에 당연한 거기 때문에 보이싱을 나타내지 않는다라는 겁니다. Similarly, we don't need to specify the feature round for back vowel. 자, 유사하게 back vowel, 후설 모음에 대해서는 feature, 자, 자질인 rounded 값을 나타내줄 필요가 없다라고 합니다. 자, 왜냐하면 여러분들께서 모음 삼각도를 보시면 우리 back vowel 기억나시나요? 우, 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 오, 얘네들 있었죠? 자, 얘네들은 다 rounded vowel이기도 하죠, 그죠? 입을 동그랗게 말아서 발음하는 그런 모음이었습니다. 그렇기 때문에 후설 모음이라는 것은 rounded feature를 가지고 있는데 이거 두 개는 동시에 발생하는 것이기 때문에 두 개를 굳이 한꺼번에 써줄 필요가 없다라고 합니다. 그래서 back vowel equal 그냥 rounded vowel이기 때문에 이 rounded라는 걸 써주면 잉여적이다라는 거죠. 자, 그래서 굳이 나타내줄 필요는 없다고 합니다. 자, the phonemic representation should include only the non-predictable distinctive features of the phonemes in a word. 자, 즉 그런 음소적인 표기는 그죠? 단어의 음소에 대해서 non-predictable 전혀 예측할 수 없는 그죠? 그리고 변별적인 feature 그죠? 어떤 탁 차이가 드러나는 이런 것만 include 포함해야만 한다라는 겁니다. The phonetic representation 자 derived by applying the phonological rules 자 이러한 음운론적인 규칙을 적용함으로써 도출될 수 있는 음성적인 표기는 include all the linguistically relevant phonetic aspects of the sounds. 그런 언어적으로 관련 있는 음성적인 어떤 소리의 측면만을 포함시켜야 된다라는 겁니다. 즉, 잉여적인 부분을 중원부원 계속해서 반복할 필요가 없다는 것이네요. Similarly, we don't need to specify the feature round for back vowels. 즉, 후설 모음에다가 다시 round feature이란 말을 할 필요는 없다라는 것입니다. The absolute pitch of the sound, the rate of speech, or its loudness is not linguistically significant. 자, 즉 소리의 절대적인 높이나 그죠? 말의 그런 속도 그리고 그 its loudness 하면 소리의 크기 정도가 되겠죠. 이것은 언어적으로는 중요한 것이 아니다라고 합니다.
The phonetic transcription is therefore also an abstraction from the physical signal. 따라서 이런 음성적인 전사는 물리적 신호를 추상화한 것이다 라고 합니다. 자, 다시 말하면 it includes the non-variant phonetic aspects of the utterances. 자, 즉 이런 음성적 표기는 말소리의 어떤 음성적인 측면의 비변종 형태를 포함한다라고 했습니다. 자, 비변종 형태라고 하면 non-variant, 그러니까 다양한 이 형태가 아니라는 것이죠. Those features that remain relatively constant from speaker to speaker and from one time to another. 즉, 이러한 non-variant한 것은 화자마다 혹은 어떤 시기에 따라서 상대적으로 일정하게 유지되는 그러한 특징들이다라고 하고 있습니다. Although the specific rules of phonology differ from language to language. 자, 비록 음운론의 이런 특정 규칙은 언어마다 다를 수도 있고 kinds of rules, what they do, and the lateral classes they refer to all universal. 이런 규칙의 종류와 그것들이 수행하는 것과 그리고 걔네가 나타낼 수 있는 그죠? 그런 자연적 부르는 좀 보편적이다라고 하고 있습니다. 즉 나라마다 그죠? 의문론의 규칙은 약간은 다를 수 있지만 그죠? 기본적으로 그 언어마다 가지는 규칙의 종류나 그런 규칙이 행하는 그런 음성적 환경에서 행하는 역할이나 그런 음성적 부류들은 어느 정도 보편적인 측면이 있다라는 걸 나타내고 있습니다. 자, Feature Changing Rules, page 243. 자, 자질 변화 규칙에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 우리가 이 자질 변화 규칙을 앞에서 잠깐 다룬 적이 있는데 여러분 그 플러럴 몰핀 기억하시나요? 네, 그 이제 공식을 좀 떠올려 보시기 바랍니다. In English, the z plural morpheme has its voicing value changed from plus to minus when it follows a voiceless sound. 자, 여러분들이 보셨던 그 plural morpheme, 자, 복수형 형태소의 기본형을 우리는 z라고 가정을 했었습니다. 그래서 이게 베이스 폼이라고 했고요. 자, 이 베이스 폼이 앞에 만약에 voiceless 사운드가 오는 경우에 있을 때는 자, 이 복수형 형태소가 어떤 형태로 기억나십니까? 네, 사운드로 바뀌었죠. 네, 예를 보시면 228페이지에 그 bus하고 but하고 bug의 세 가지 단어의 형태가 플러럴 몰핀과 만났을 때 어떻게 변하는지 보시면 but 두 번째 이 담배꽁초인가요? 이 단어에 이제 플러럴 몰핀 z가 오게 되면은 우리가 z가 s로 바뀝니다. 왜죠? 네, 앞에 나오는 but 여기서 t가 voiceless 사운드이기 때문입니다. 그래서 buts가 되었죠. 자, 이런 것처럼 그죠? voicing value가 플러스에서 from plus to minus로 바뀐다라는 겁니다. 앞에 뭐 어떤 경우였을 때 voiceless 사운드가 왔을 때 그렇다는 거죠. 자, 이게 바로 feature changing rules에 대한 하나의 예가 되겠고요. The rule in English that aspirates voiceless stop at the beginning of a syllable simply as a non-distinctive feature. 자, 영어에 있어서의 규칙, 어떤 규칙이냐면 음절의 시작 부분에 voiceless stop, 무성 파열음이 있는 경우에는 aspirates, 기식화시켜주라 라고 하는 이러한 규칙은 그죠? non-distinctive feature, 비변별적인 규칙을 추가시킨다 라고 합니다. 일반적으로 aspiration occurs only if the following vowel is stressed. 자, 이런 기식화는 어떤 경우에만 발생하냐 하면 자, 뒤에 오는 바울이 강세를 받는 경우에서만 발생한다라고 합니다. 자, 예를 들면 repeat, repeat 이 두 개의 단어에서의 P 사운드는 다 aspirated P입니다. 왜 그러냐 하면 pit 또한 stressed한 하나의 음절, syllable이 되고요. 자, repeat에서 뒤에 나오는 RE 하나의 덩어리, 자, 요게 하나의 또 syllable이죠. 자, 그 중에서도 repeat 이 음절에 강세가 오기 때문에 강세가 오는 음절의 이니셜한 포지션에 자, 이 voiceless 사운드가 오게 되면 voiceless stop이 오게 되면 우리가 기식화 시킨다는 그 phonological 룰이 있지 않습니까? 그래서 repeat이라고 하셔야 됩니다. 자, but the p in
uh, inspect, and compass is an aspirated P. 자, inspect 뭐뭐를 점검하다라는 겁니다. 그리고 이거는 compass라는 건데요. 자, 이거 같은 경우에는 P가 음절의 강세가 오는 P이지만 S의 앞뒤에 오는 경우에는 얘는 unaspirated P로 발음해줘야 한다라는 규칙을 앞에서 배우셨습니다. 그래서 여기는 unaspirated P가 되고요. 이 compass 같은 경우에는 이 compass 가 이음절 단어인데 뒤에 나오는 이 pass라는 강세가 없습니다. 자, 이 강세가 없는 부분에 이니셜 포지션에 온다 할지라도 이거는 여기 자체에 있는 stressed vowel 자체가 아니기 때문에 이거는 unaspirated P로 발음해줘야 된다라는 겁니다. We also note that even with an intervening consonant, the aspiration takes place so that words such as clip, and quit 이런 애들, 그죠? All begin with an aspirated 로 발음해야 된다라고 합니다. 자, 이렇게 끼어드는, 그죠? 뭔가 이런 consonant가 있는 경우에도 aspiration은 여전히 발생하게 된다라고 하고요. 예를 들면 creep 같은 경우요. 자, 발음을 보시면 creep. 자, 이 강세를 받는 모음 앞에, 그죠? R sound. 자, intervening consonant가 있음에도 불구하고 여기 나오는 voiceless stop을 aspirated 해줬지 않습니까? 자, 이렇게 하나의 그 stressed vowel이 있는 요 앞에 오는 경우에 원래 우리가 이제 voiceless stop이 바로 와야 된다고 생각했는데 뭔가 intervening consonant가 있다 할지라도 얘는 aspirated로 발음해 주시면 되고요. 또 다른 예를 보시면 clip 같은 경우에도 마찬가지입니다. 여기도 intervening consonant가 있죠. 그런 경우에도 상관없습니다. 예, aspirated 해주시고요. 여기도 quit 같은 경우도 마찬가지죠. 여기 stressed syllable 안에 하나의 음절 안에 voiceless stop이 왔지만 여러분들이 여기에 intervening consonant가 있다 할지라도 상관 마시고 그냥 aspirated 사운드로 발음하시면 된다라는 거죠. And finally, the affricate 자, 여러분 그 폐철음 파철음이라고도 하고 폐철음이라고도 하는 affricate. 자, 이 발음은 그죠? 룰에 적용되기 쉽다라고 해서요. 자, 마찬가지로 stressed syllable 앞에 이렇게 폐철음인 사운드가 오면 이렇게 해서 aspirated 로 발음해 주시면 된다라고 합니다. We can now state the role. 자, 앞에서 이제 언급한 중간에 끼어드는 이런 자음이 있을 경우에도 기식화가 일어난다라는 것을 하나의 규칙으로 이제 정리해 보도록 하면 voiceless non-continuant has plus aspirated added to its feature matrix at the beginning of a syllable containing a stressed vowel with an optional intervening consonant. 자, 이렇게 무성 비디소금은 aspirated한 요소, 기식적인 이런 자질을 가지게 되는데 어떤 경우에 그러냐 하면 자, 앞에 끼어드는 자음을 가진 그죠? 강세의 모음을 포함한 그런 음절의 초성에 이런 무성 비디소금이 온다 하는 경우에도 여전히 plus aspirated한 자질을 가지게 된다라는 겁니다. Aspiration is not specified in any phonemic feature matrices of English. 자, 이런 기식화라는 것은 영어의 어떠한 음소적 자질에도 명시되지는 않는다라고 하네요. The aspiration rule as this feature for reasons having to do with the timing of closure release. 자, 이런 기식화의 규칙은 폐쇄의 해제되는 타이밍과 관계되는 이유에서 어떤 특징에 추가될 뿐이지 따로 음소적인 어떤 자질의 값으로는 명시되어지지 않는다라고 합니다. 자, 이건 앞에서 봤던 표인데요. 그죠? 이 being 같은 경우에는 그냥 다 유성음입니다. 그죠? 그래서 성대가 많이 울렸었고요. 그 다음 부하고 푸 사운드를 우리가 비교를 했는데 만약에 P가 stressed vowel을 가진 하나의 syllable의 initial position에 위치하는 경우에는 이렇게 성대가 많이 개방이 되어서
무성음이 나름 길어지고, 그죠? 그래서 기식화가 많이 일어난다라는 걸 우리가 배웠습니다. 그래서 핀 이렇게 해서 많이 이렇게 퍼프한 사운드가 들렸었죠. 자, 그에 비해서 프 사운드가 동일한 프 사운드지만 그리고 나머지 요소도 똑같다 할지라도 이 S라는 보이스리스 사운드 뒤에 오게 되면 이 aspiration이 좀 작아지게 된다라는 겁니다. 그래서 spin 이렇게 되었죠. 자, 그래서 이렇게 개방성이 해제되어지는, 그죠? 이러한 개방성이 해제되어지는 이런 타이밍과 관계되어서 기식화하는 이런 규칙을 설명할 뿐이지 따로 phonemic feature의 자질값으로는 나타나지 않는다라는 겁니다. 자, 이번에는 page 243 assimilation rules를 보도록 하겠습니다. 자, assimilation rule이라고 하면 그 동화 규칙이라고 번역할 수 있습니다. 자, 그러면 동화 규칙에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. A particular kind of feature changing rule is assimilation. 자, 자질 변화 규칙의 어떤 특별한 종류가 바로 동화입니다. We have seen that nasalization of vowels in English is non-phonemic because it is predictable by rule. 자, 우리는 그 영어에서의 모음의 비음화가 non-phonemic, 비음소적이다라는 것을 확인해 왔습니다. 자, 왜냐하면 이것은 룰에 의해서 예측할 수 있기 때문에 우리는 이러한 모음의 비음화를 비음소적이다라고 말합니다. The vowel nasalization is a simulation rule that makes neighboring segments more similar by adding the feature plus nasal to the vowel. 자, 이런 모음의 비음화는 하나의 어떤 동화 규칙에 해당이 된다라고 하고 있습니다. 자, 어떻게 하면서 동화 규칙이 되냐면, 자, 모음에다가 플러스 네이저, 그죠? 비음화라는 이런 자질을 추가함으로써 인접한 세그먼트, 그죠? 인접한 음이 더 비슷하게 만들어짐으로써 두 개의 음이 유사하게 이제 발음화됨으로써 이게 하나의 동화 규칙으로서 불려진다라는 거죠. For the most part, assimilation rules stem from articulatory processes. 자, 대부분의 경우에서는 자, 이런 동화 규칙은 조음의 과정으로부터 비롯된다라고 하고 있습니다. 자, there is a tendency when we speak to make articulation easier. 자, 우리가 어떤 발음을 할 때 조음을 더 쉽게 하고자 할 때 이러한 경향성이 있다라고 하고 있고요. It is easier to lower the velum while the vowel is being produced before a nasal stop than to wait for the completion of the vowel and then require the velum to move suddenly. 자, 우리가 어떤 발음이 그 모음의 완성을 기다렸다가 그리고 갑자기 빌럼적으로 움직이도록 요구하는 것보다는 그죠? 그 nasal stop 예를 들면 사운드 있죠? 사운드 전에 그죠? 그 모음이 발음되는 동안 빌럼을 그냥 낮추어 버려서 비음화 시키는 것이 더 easier하다, 발음하는데 더 쉽다라는 것입니다. 이게 바로 발음의 편의성을 위해서 하나의 동화 규칙이 일어나는 이유를 설명하고 있습니다. 자, 문과 공부에서는 여러분 용어에 대한 이해가 중요하기 때문에 assimilation rules, 그죠? 예, 동화 규칙에 대해서 이해하시고 네, 제가 앞에 언급한 여러 가지 사항들의 filling in the blank 같은 문제를 내면 적절하게 잘 답변해 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 이번에는 이제 우리 앞에서 봤던 비음화 규칙에 대해서 한 번 더 살펴보도록 하겠습니다. 자, now wish to look more closely at the phonological rules we have been discussing. 자, 우리가 앞에서 논의했었던 이런 phonological rule을 좀 더 자세하게 들여다보고 싶다라고 하고요. Previously we stated the vowel nasalization rule. 자, 앞에서 우리는 이런 모음 비음화에 대해서 언급을 했다라고 하면서 이제 규칙을 한 번 더 제시합니다. Vowels are nasalized before a nasal consonant within the same syllable. 자, 같은 음절 내에서 자, 비음, 자음 앞에 오는 vowels 같은 경우에 뭐 해주라고요? 네, nasalize 해주라라는 겁니다. 자, 예를 들면 네, bean이 있다 칩시다. 이 bean이란 단어가 있으면 여기 같은 음절 안에 자, nasal consonant 앞에 vowel이 오는 경우에 얘를 비음화 시켜서, 그죠?
네, mean이라고 읽어줘라 라는 겁니다. This rule specifies the class of sounds affected by the rule. 자, 이러한 규칙은 그죠? 규칙에 의해서 영향을 받는 하나의 소리의 클래스를 나타내준다라고 합니다. 자, vowel이라는 애는 기본적으로 자, it states what the phonetic change will occur by applying the rule. 자, 이 뒤에 나오는 이러한 규칙을 적용함으로써 그죠? 어떤 무슨 음성적 변화가 일어나는지를 알려준다. 한마디로 어떤 룰이냐면 change phonemic oral vowel to phonetic nasal vowel이라고 하네요. 음소적인 그죠? 우리 어떤 추상적으로 입력된 그런 음소적인 oral vowel 그죠? 구강 모음을 음성적인 nasal vowel로 바꿔주는데 어떤 환경에서 바꿔주냐면 자 이제 context 환경이나 음운동적 이런 특정한 환경에 대해서 더 나타내주면 before a nasal consonant within the same syllable 같은 음절 안에 비음, 자음 앞에 오는 이런 모음을 그죠? 우리가 nasal 모음으로 발음해 주라라고 합니다. 그래서 이 두 개의 규칙과 음운론적 이런 환경이 합쳐져 가지고 위에 나오는 vowel nasalization 룰이 되겠습니다. 자, 그러면 이 동화 규칙에 대해서 좀 더 살펴보도록 하겠습니다. A shorthand notation to write rules similar to the way scientists and mathematicians use symbols makes the rule statements more concise. 자, 이러한 룰을 사용하기 위해 간단한 어떤 표기를 나타내는데 이러한 표기는 과학자나 수학자가 어떤 부호를 사용하는 방식과 유사하다라고 합니다. 자, 이렇게 되면 그 룰 스테이트먼트를 더 간결하게 만들어줄 수 있다라고 합니다. Every physicist knows that E는 mc의 제곱. 자, 이런 의미는 energy equals mass times the square of the speed of light. 자, 에너지는 그죠? 자, 질량 곱하기 빛의 속도의 제곱, 그죠? 이겁니다, 그죠? 자, 이거를 이렇게 간결하게 얘기했지 않습니까? We can use a similar notation to state the nasalization rule as 자, 우리는 그렇다면 이러한 모음 비음화에 대한 규칙을 다음과 같은 방식으로 표기할 수 있다. 그러니까 수학자나 그죠? 과학자가 쓰는 이런 표기 방식을 따라서 쓰면 자, 바울은 nasalized 되는데 어떤 환경에서 그러냐 하면 같은 음절 내에서 그죠? 음절 그죠? 그 syllable입니다. syllable 내에서 어떤 nasal consonant 앞에 오는 경우에, 그죠? 오는 경우에서는 어떻게 해주라고요? 모음을 nasalized 해주라라는 겁니다. Let's look at the rule piece by piece. 자, 이제 하나씩 룰에 대해서 봅시다. 자, 보시면 vowels become nasalized in the before nasal within environment segment syllable. 자, 하나의 어떤 그죠? 음절이라는 환경 내에서 자, nasal 비음 앞에 오는 경우에서는 모음을 어떻게 해주라? nasalized 해주라 라는 겁니다. 그래서 앞에 나오는 그 모음 비음화를 이런 식으로 수학적인 기호로서 표시할 수 있다라는 거 살펴보시면 되겠습니다. 자, 그러면 이 부분은 우리가 확인을 했고요. 자, 그러면 이 앞에서 나오는 이 수학 공식처럼 보이는 이 모음 비음화 규칙에 대해서 설명하도록 하겠습니다. To the left of the arrow is the class of sounds that is affected. 자, 이 arrow, 그죠? 이 화살표의 왼쪽 편에 오는 이 애가 소리에 어떤 이렇게 영향을 받아야 될 하나의 부류다라고 하고 있습니다. To the right of the arrow is the phonetic change that occurs. 자, 이 arrow의 오른쪽 편에 오는 애는 영향을 받게 될, 그죠? 변화가 될 하나의 어떤 음성적 변화가 일어날 애들이다라고 합니다. 자, phonological environment follows the slash. 자, 이 slash 다음에 오는 애는 하나의 어떤 음운론적 환경이다라고 합니다. 음운론적 환경은 자, 음절 내에서 nasal consonant 앞에 바울이 오게 될 이러한 환경이라는 것입니다. The underscore 요거죠, 그죠? Underscore is a relative position of the sound to be changed within the environment.
자, 이렇게 underscore는 환경 내에서 변화하게 될 소리의 상대적인 위치다라고 하고 있고요. In this case, before major segment. 자, 이 환경적인 위치가 뭐냐 하면 major segment. 네, 바로 비음, 자음 앞에 오는 환경이다라는 겁니다. The dollar sign denotes a syllable boundary. 자, 이 dollar sign은 하나의 음절의 경계선을 보여준다라고 하고요. Guarantees that the environment does not cross over the next syllable. 하나의 음절 경계선이기 때문에 다음 음절로 crossover 넘어가는 것을 막는다. 그래서 넘어가지 못하게 한다라는 겁니다. This rule tells us that the vowels in such words than, 자, than 같은 경우에는 will become nasalized to then, 그죠? 비음성이 있습니다. But that will not be affected and is pronounced deck because k is not a nasal consonant. 자, 이 then 같은 경우에는 자, nasal consonant 앞에 에 발음 모음이 와서 then, 그죠? 비음화하여서 발음해야 되지만 that 같은 경우에는 크가 nasal consonant가 아니기 때문에 nasalized 해주면 안 됩니다. As well 뿐만 아니라 a word such as dental, 자 dental 같은 경우 여기서 음절이 하나 잘립니다. pronounced dental에서 여기 nasal consonant 앞에 에 사운드는 nasalized 해줘야 되죠. Where we have showed the syllable boundary explicitly. 자 이렇게 syllable boundary가 명확하게 보인다라고 했고요. However, the first vowel in denote. 자, denote에 있는 여기 첫 번째 모음이 그죠? n하고 음절 경계선이 이렇게 나눠져 있습니다. 자, 그래서 nasalize 되어지면 안 된다라고 합니다. 왜요? 예, 음절이 여기서 나눠지기 때문입니다. denote. 자, 음절이 여기서 끊기기 때문에 이 뒤에 나오는 n의 영향을 받아서 이 앞이 nasalized 해주지 못한다는 거죠. 왜? 음절 경계선이 여기에 달러 표시가 돼서 나눠져 있죠. Because the nasal segment does not precede the syllable boundary. 자, 그러니까 이 n, 그죠? nasal segment, 그죠? 비음이 이 모음 앞을 선행하지 못한다라고 합니다. 그죠? 그래서 음절 경계를 앞서 있지 못하기 때문에 음절 경계 앞에 n이 있지 않기 때문에 영향을 주지 못한다라고 하고요. 자, 그 조건이 바로 뭐다? 한 음절 내에 있는 경우에만 그죠? 이런 모음의 비음화가 충족되는데 한 음절 내에 있지 않기 때문에 이런 모음의 비음화 조건이 is not met, 충족되지 않는다라고 하고 있습니다. 자, notation also reveals the function of the rule more explicitly than words. 자, 이런 표기들이 단어보다는 더 명시적으로 이런 룰의 기능을 나타내 준다라고 합니다. It is easy to see in the former statement of the rule that this is a simulation rule because the change to plus major occurs before plus major segments. 자, 이런 공식적인 룰의 진술문에서 우리는 이런 동화 규칙을 더 쉽게 볼 수 있습니다. 왜냐하면 이런 major segment, 그죠? 자음, 비음, 자음 앞에서 이런 모음의 비음화가 변화되는 것을 더 확실하게 볼 수 있기 때문이죠. Assimilation rules in languages reflect co-articulation. 자, 이런 동화 규칙이라는 것은 공동 조음 현상을 반영한다라고 하고요. The auditory effect is that words sound smoother. 자, 하나의 이런 청각적인 효과는 그 단어들을 더 부드럽게 들리도록 해준다라고 합니다. 이런 동화 규칙으로 인해서요. The following example illustrates how the English vowel nasalization rule applies. It also shows a similatory nature of the rule, that is, the change to nasal before plus nasal segment. 자, 아래 나오는 이런 표는 이런 규칙의 동화의 특징을 나타내주고 한마디로 그 nasal segment 앞에서 모음이 nasalized 되는 것을 나타내준다라고 합니다. 자, bob하고 boom이라는 이 단어를 가지고 이제 이런 assimilation 룰이 적용되는 것을 확인해 볼 수 있겠습니다. 자, phonemic representation, 음소적인 표현은 일단 bob, boom 이렇게 됩니다. 자, nasality, 자 비음성에 대해서 phonemic feature value, 자 음소적인 자질 값은 일단 0라고 되어 있습니다. 자 보시면 기본적으로 그냥 모음입니다, 그죠? 예, 모음이라서 이 여기가 상징하는 걸 보면 the O means not present on the phonemic level. 자, 음소적인 아직 단계에서는
자, O는 출현하지 않음을 나타낸다라는 겁니다. 자, 즉 nasality. 자, 비음성이 여기는 아직 없다라는 거죠. 그죠? 자, 근데 이제 nasal rule을 적용합니다. nasal rule은 뒤에 자음 비음이 나오게 되면 그죠? 앞에 나오는 모음이 비음화 된다라는 건데요. 뒤에 보면은 nasal consonant가 있어서 얘는 적용이 되고 얘는 not applicable 적용이 되지 않죠. 자, 그래서 그대로 Bob으로 쓰였고 얘는 nasal consonant 앞에 있기 때문에 적용이 되어서 nasalized 이렇게 되는 겁니다. 그래서 boom 이렇게 발음하면 된다는 거죠. 자, 이러한 동화 규칙은 영어 혹은 다른 언어에도 많이 존재한다라고 하고요. 여러분 앞에서 보셨던 그 플러럴 몰핀 z 사운드에 대해서 다시 회상해 보시면 그 영어의 규칙 복수형 전미사였던 보이스 z 사운드 기억나시죠? 그게 무성음 뒤에서는 스로 바뀌지 않습니까? 야, 이와 유사하게 그 영어에서의 규칙 과거 시제 전미사인 ed 형태가 기본적으로 우리가 드라는 것이 기본 형태라고 알고 있습니다. 이것이 무성음 뒤에서는 그죠? 트로 발음이 바뀐다라는 거 기억나실 겁니다. 자, 그 예로는 여러분들 rip 같이 이렇게 사운드로 앞에 끝이 나게 되면 ed 형태, 규칙 과거 시제 전미사 같은 경우에는 ripped 이렇게 드라는 베이스 폼이 t로 바뀌었었죠. 그래서 ripped 그죠? 이렇게 됩니다. 자, poked 이런 것처럼요. 자, these are instances of voicing assimilation. 이것이 바로 유무성 동화에 관한 예들이다라고 하고 있고요. In these cases, the value of the voicing features goes from plus voice to minus voice because of assimilation to the minus voice feature of the final consonants of the stem. 자, as in derivation of cats. 자, 이러한 이제 동화 규칙이 이제 플러스 유성에서 마이너스 유성으로 바뀌는데 이것은 그 어간의 그 final 마지막 그 자음의 자질이 마이너스 보이스이기 때문에 여기에 동화가 일어나서 이와 같이 파생이 된다라는 겁니다. 자, 예를 들면 기본적으로는 우리가 cats라고 해서 복수형 마지막 suffix 전미사가 z라고 그죠? 우리가 인식을 하고 있는데 앞에 voiceless 사운드가 오게 되면 자 얘가 스 발음으로 바뀌어서 cats가 되지 않습니까? 네, 이런 작용이 돼서 지금 얘기하고 있는 겁니다. 자, 그 아프리카 아카너에서도 이런 동화 현상의 뭐 다른 종류가 관찰되어졌는데요. 여기서 우리 영어만 보자면 그죠? Major Negative Morpheme 그 비음 부정 형태소가 그죠? 다음과 같은 모습으로 나타난다고 하는데 프 앞에 로서의 형태로 나타나고 트 앞에 이라는 음으로 나타나고 크 앞에 이라는 형태로 나타난다고 합니다. 이게 homoorganic nasal rule이라고 하네요. 그래서 동기관 비음 규칙이라고 합니다. 자, 그러면 이 동기관 비음 규칙을 통해서 우리 조금 더 상세 내용을 보도록 하겠습니다. 그러면 in this case, the place of articulation by labial alveolar villa. 자, 이러한 그 조음 장소, 이 조음 장소, 그 양수능 그리고 치경, 영국의 이런 조음 장소는 그죠? Assimilates to the place of articulation of the following consonant. 다음에 오는 자음의 그럼 조음 장소와 동화되는 이러한 현상을 가진다라고 합니다. The same process occurs in English. 자, 이러한 현상이 영어에서도 발생하게 되는데 where the negative morpheme prefix spelled 임이겠죠. 자, 인하고 임이 기본적으로 부정 형태에서 접두사를 나타내는 영어에서의 이 철자고요. 자, 얘네들도 이 조음의 장소에 따라서 계속 동화작용이 일어난다라는 것을 보여줍니다. With the word to which is prefixed. So we have impossible. impossible 같은 경우에도 자, 여러분들 보시면 p 사운드하고 같은 그죠? bilabial 하기 때문에 impossible로 발음이 나고 자, tolerant 같은 경우에서도 자, 이게 alveolar 위치죠. 그죠? 자, 그래서 이게
intolerant, 임이 아니라 intolerant로서 발음이 나고, 자, incongruous. 자, incongruous 하면 비유하죠, 그죠? 자, 그래서 자, 여러 가지 이런 비음의 형태, 중에서도 크하고 응은 같은 빌라 사운드이기 때문에 incongruous 발음이 된다고 합니다. In effect, 자, 사실상 the rule makes two consonants that appear next to each other more similar. 자, 이런 식으로 서로 인접하게 나타나는 두 개의 자음은 더 비슷하게 만들어진다라고 합니다. 즉, 더 비슷한 발음으로써 여러분한테 음성적인 발화 현상이 일어난다라고 합니다. 네, 긴 시간 수업 들으신다고 고생 많으셨습니다. 감사합니다.